تو ہماری اکانومی سے متعلق بین الاقوامی جرید ہے، بہت ہی معتبر جریدہ اس کو سمجھا تھا بلومبرگ، اس نے پاکستان کو دوسری ابھرتی ہوئی یعنی ایمرجنگ معیشتوں میں قرار دیا گیا ہے، اور پاکستان نے 4 سرمایوں میں اپنی مالی ساکھ بہتر کر لی ہے، یہ بلومبرگ بتا رہا ہے، ہسٹورک مائلسٹون ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پاکستان کے اوپر جو ایک کہہ رہے تھے نا پہلے کہ ڈیفالٹ کے خطرات اور یہ وہ، تو اس میں بھی ہم بہت زیادہ ایک تلوار سی لٹکی ہوئی تھی، ڈیفالٹ جس کا بہت انڈیا نے بھی بہت اس کا پروپیگنڈا کیا، اب بھی ان کو بہت تکلیف ہو رئی ہے، لیکن دس از اے فیکٹ، اور یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے، بلومبرگ کہہ رہا ہے۔ مالیاتی نظم و ضبط آیا ہے، اسٹرکچرل ریفارمز آئی ہیں، قرضوں کی بروقت ادائیگی ہوئی ہے، آئی ایم ایف پروگرام پر مکمل عمل درآمد نے پاکستانی معیشت کو استحکام دیا ہے، یہ رپورٹ میں بتایا گیا۔ اور دنیا کی سیکنڈ جو ہے آپ کے نمبر پہ ایمرجنگ اکانومی، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ کس کے بعد یہ؟ ٹرکی کے بعد۔ ہاں جی، تو چودھری اکمل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اکانومسٹ ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر مجھے بتائیں کہ واقعی اطمینان بخش بات ہے یہ، لیکن یہ تو آسپیکٹ جس کا ہم ڈسکس کریں گے آپ سے کہ بلومبرگ کی رپورٹ کتنی معتبر ہے اور کتنا بہتر ہے پاکستان کے لیے، لیکن دوسری سائڈ بھی ذرا معیشت کی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ذرا اس بہتری کی رپورٹ پر بات ہوگی۔ یہ پاکستان کے لیے کتنی خوشخبری ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، اس سے اور آپ کے جو ہیں جو کہتے ہیں فیوچر پراسپیکٹس کتنے اچھے ہو جاتے ہیں، وہ بتائیے گا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ محمد اکمل جی صاحب آ رہی ہے جی دوبارہ حسن نہیں، بس اب یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ معیشت سے متعلق تو اوورال ہی بات ہوگی، لیکن ابھی اس اچھی خبر پہ ذرا بلومبرگ نے جو پاکستان کی معیشت کو ایمرجنگ اکانومی کہا ہے، کتنا زبردست یہ بات ہے۔ بلومبرگ کی اس رپورٹ سے اتنا فائدہ ہوگا کہ پہلے جو ہمیں قرضہ مہنگا ملتا تھا، اب ہمیں قرضہ تھوڑا سستا مل جائے گا۔ جو کریڈٹ رینکنگ کے اداروں کی کریڈیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو لون پرووائیڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ کنٹریز ہوں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، تو وہ جب اپنی رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ جو کریڈٹ رینکنگ کے ادارے ہیں، ان کی جو رینکنگ ہوتی ہے اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو اگر وہ رینکنگ امپروو ہوگی تو زیادہ ہمیں جو ہے وہ کم شرح سود کے اوپر قرضہ ملے گا۔ بھائی اتنی سی ہمیں جو ہے وہ خوشی کی بات ہے کہ پہلے فرض کریں ہمیں 12% کے اوپر اگر کوئی لون دے رہا تھا تو وہ 10% کے اوپر لون دے گا، لیکن اس کی اوور آل کنڈیشن اگر میں بات کروں کہ ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہے کہ جی آپ کے یہاں مہنگائی میں بھی کمی ہو گئی ہے، آپ کے روزگار بھی ملنے لگ گئے ہیں، یا جو ہے وہ آپ کے جی ڈی پی کی جو سطح ہے وہ بھی اچھی ہے، تو اس سے ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ دس از جسٹ کریڈٹ رینکنگ، اور یہ آپ ادار لینے کی پوزیشن میں بڑے بہتر طریقے سے آ گئے، دس از اے گڈ سائن۔ اچھا، اس سے آپ بتائیں کہ ایک عام شخص کی جو زندگی ہے وہ کتنی بہتری کی طرف دیکھیں، عام شخص کی زندگی کا اس لوگوں کی رینکنگ سے ڈائریکٹلی میں نے بتایا کہ کوئی وہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جب بوروئنگ کاسٹ کم ہوگی تو اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ مزید اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ جو خرچہ جو اس نے پہلے انٹرسٹ کی ادائیگیوں میں کرنا تھا وہ پبلک کے اوپر ہے، اس کو اسپینڈ کر سکے گی، یا جو ہے اس سے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں اس کو کرنے میں جو ہے نا وہ اپنی ان فائنینشیل جو ان کو اسپیس پرووائڈ ہوگا اس کے اوپر وہ اس کو خرچ کر سکے گی۔ تو اس حد تک جو ہے وہ اس سے زیادہ مطلب جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ باقی جو حکومت کو مہنگائی کی کمی کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں، جو انڈسٹری کی ریوائول کے لیے اقدامات کرنے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو بجلی کی کاسٹ یا پاور کی کاسٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، یا ہمارے یہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کاٹن کی کمی کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہیں وہ نارملی نہیں چل پا رہی ہیں اور بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کے اوپر بہرحال ہمیں کنسنٹریشن کرنے کی سر یہی اسی کی اب ہم ذرا تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بلومبرگ کی رپورٹ تو ہو گئی اور آپ نے بتا دیا کہ کتنا پرسنٹ اس کے عام آدمی پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی اگر ہم بات کریں جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بزنسز پاکستان سے شفٹ ہو رہے ہیں، وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، انرجی کاسٹ ہے، ٹیکسیشن ہے آپ کی، امپورٹ ڈیوٹیز ہیں آپ کی، آپریشنل کاسٹ ہے، کیا بات کی جائے۔ تو اس ہیڈ میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پالیسی کوئی آ نہیں رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے انویسٹر کو اور امپورٹر کو۔ بس پچھلے 2 سال سے جو ہے نا وہ صرف اور صرف زبانی جمع خرچ کیا جا رہا ہے، اور نارملی جو ہے نا وہ حکومت زیادہ تر جو ڈکٹیشن ہے
वो IMF से ले रही है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने की जुलाई और अगस्त के बाद अब सितंबर में हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और IMF ये कह रहे हैं कि आप जो है वो पुरानी जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम करें और उनको भी आने की इजाजत दे दें। तो उससे वो जो लोकल यहाँ पे जिन्होंने गाड़ियों के कारखाने वगैरह लगाए हुए हैं, ये उनको जाहिर है मसले मसाइल उनके लिए पैदा होंगे। अच्छा, ये एक इंडस्ट्री की बात होगी। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर की अगर आप बात करें, लेबर उनके यहाँ महंगी होती जा रही है मुसलसल, एनर्जी की कॉस्ट जो है वो रिफॉर्म्स ना होने की वजह से वो महंगी होती जा रही है। टैक्सेशन की अगेन कोई सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है कि हुकूमत के आइंदा 5 या 10 साल में क्या पॉलिसी होगी, किस हद तक जो है वो टैक्स रेट को आगे लेके जाएंगे। अभी भी पाकिस्तान में जो टैक्स की शरह है वो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर 30 से 35% के लगभग है, और अगर हम उसे इंडिविजुअल के ऊपर जाएं तो 40 है। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 50% तक जो है वो टैक्स है। अब इतनी हैवी टैक्सेशन में जो है वो कारोबार जो है वो बचाएंगे क्या, टैक्सेशन क्या देंगे, कॉस्ट क्या पूरी करेंगे? तो ये सारी चीजें जो है वो अगर मिलजुल के देखा जाए तो इस तरह हुकूमत के लिए परेशानियां पैदा कर रही है कि आम आदमी भी जो है ना उससे कोई मुस्तफीद नहीं हो रहा है, बल्कि उसके लिए भी जो है ना मुसलसल मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन का फिगर आप आया, दैट इज 5% प्लस। तो 5% प्लस का मतलब अगेन दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो 40% प्लस हो चुकी है, 45% तक जो है वो पॉवर्टी इंडेक्स में हम पहुंच चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 9% के ऊपर है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड टू बी डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। सर ये भी बताइएगा कि अगर दुनिया की सेकंड बेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है तो फिर तो हमें जो हमारा डॉलर है वो भी हो जाना चाहिए वैसे सस्ता, नहीं असूल, या ऐसे नहीं होता? बेशक इमर्जिंग इकोनॉमी हो तो डॉलर फिर भी महंगा रहेगा, या फर्क पड़ना चाहिए? थोड़ा सा जो वो कोड का डिफरेंस है। वो जो इमर्जिंग इकोनॉमी और सेकंड नंबर की जो बात हो रही है ना, तो वो इस हवाले से हो रही है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी से लेके ऊपर आने तक का जो सफर है उसमें जो तेजी आई है। डिफॉल्ट रिस्क में की बात नहीं कर रहे, मतलब कम कितना हुआ है, तो वो तेजी से जो दैट इज उसमें दूसरे नंबर के ऊपर है। डिफॉल्ट रिस्क में दूसरे नंबर के ऊपर अभी भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर स्टिल जो है वो, क्योंकि इसमें सर मैंने देखा है लोग बहुत ना एक्सपर्ट बन जाते हैं, कहीं बैठे होंगे ना किसी जगह, ऐसा अपना एनालिसिस देंगे कि जैसे उनको ही पता है। अरे भाई तुम्हें नहीं पता, ये नहीं है, वो नहीं है, और बड़ा नेगेटिव भी बोलते हैं। अब जैसे इस कंपनी को लेके अगर हम बात करते हैं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर आपकी जा रही है तो बहुत सारी कंपनीज आ भी रही हैं। अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनी के बंद होने की एक दो बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो आप ये भी देखें कि हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया था फॉर द राइट रीजंस, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इस वक्त वैसे ही अपने बजट्स कट करके बहुत सारे ममालिक में वैसे ही अपने ऑपरेशंस बंद कर रही हैं। तो उसमें आप पाकिस्तान के साथ इतना हार्श होना, बिजनेस है इसमें एक फैक्टर, बस वो बट एक है ना कि अरे यहाँ तो कुछ, क्योंकि लोग जाते हैं अरे कुछ नहीं है, देखिए ये कंपनीज बंद हो गई, पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। तो ये भी चीजें जहन में रखनी चाहिए कि क्यों बंद हो रही हैं। नहीं, इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा आपको प्लस एड ऑन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल शेल जो है वो अपना कारोबार यहाँ पे बंद करके चला गया, तो उसके क्या पेट्रोल पंप बंद हो गए, वो चले गए तो उनकी जगह दूसरे आ गए। तो ये कारोबार तो चलता ही कंपटीशन के ऊपर है ना, कि एक जाता है तो दूसरा आता है। अगर वो एक कंपनी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है, या तो ये कि ये बिल्कुल ही कारोबार बंद हो रहा हो तो हम परेशान हो गए। ये नहीं, एक कंपनी जा रही है, दिस इज अ रूटीन प्रोसीजर। कंपनीज आती भी हैं, कंपनीज जाती भी हैं, हर एक कंपनी की, और खास तौर पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनकी अपनी ग्लोबल पॉलिसीज होती है, उसकी बेसिस के ऊपर उनका आना जाना लगा रहता है। बाकी रह गया रिसेंटली टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, टेक्सटाइल के शोबे में अगर कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हुई है, लेकिन उसको जो है ना ओवरकम किया जा सकता है। हुकूमत लगी हुई है उसको, कॉटन को जब इंपोर्ट किया जाएगा तो लोकली जब अवेलेबल हो जाएगी तो विल बी इन सच ए पोजीशन। और कभी-कभी ज़ुहैब ये जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है किसी कंपनी के ऊपर कि जी इतने सालों से आपने ये टैक्स तो दिया नहीं, तो तब भी वो भाग जाती हैं। ये भी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, पकड़ में आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।